let it bang, bang. Bang, bang. Physical methods in terms of percentage. ఈ ఫిజికల్ మెథడ్స్ ను మనము దేంట్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సార్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ లో మనం తీసుకున్నామంటే జనరల్లీ ఫిజికల్ మెథడ్స్ ఆర్ దే ఆర్ ఫస్ట్ వన్ వెయిట్ బై వెయిట్ percentage and second one is weight by volume percentage and the third one is volume by volume percentage and fourth one is ppm. These are the four methods for the expressing the concentration of physical methods. Now let us talk about the weight by weight percentage. So weight by weight percentage, this is also called as a mass percentage. Hence it is denoted with the weight by weight percentage. What is the weight by weight percentage? The amount of solute dissolved in 100 grams of solvent or 100 grams of solution is called mass percentage. Means the formula of weight by weight percentage is equal to weight of solute by weight of solution into 100. ఇది దేని యొక్క ఫార్ములా సార్ అంటే మాస్ పర్సెంటేజ్ ఫార్ములా. వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అంటే ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ 100 గ్రామ్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ లో తీసుకున్నామంటే దాన్ని వెయిట్ బై వెయిట్ పర్సెంటేజ్ అంటే. నౌ లెట్ us I will give you one example for better understanding students. For example 20% weight by weight or 20% by mass of sodium hydroxide అని ఇస్తాయి. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే it means 20 grams of sodium hydroxide in 100 grams of solution. 100 grams of solution. So that is the meaning of mass percentage. And now let us talk about the second one. So second one is a weight by volume percentage. This is also mass by volume percentage. Volume by mass percentage. It is denoted with the weight by volume percentage. What is the meaning of weight by volume percentage? What is the meaning of weight by volume percentage or mass by volume percentage? Means the amount of solute dissolved in 100 ml of the solution is called mass by volume percentage. So for example, the formula of weight by volume percentage is equal to weight of solute by volume of solution into 100. That is the formula for the mass by volume and weight by volume percentage. Now let us మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూమ్ H2SO4 సొల్యూషన్ అని ఇస్తే ఇట్ మీన్స్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే 40 grams of H2SO4 in 100 ml of solution. This is a mass by volume percentage. Now let us talk about the another formulas. So generally దీనికి మన జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చుకోవచ్చు సార్ అంటే సో you know that commercial grams of sodium hypochlorite in 100 grams of water. This is the another example for the mass percentage. Now let us talk about the volume by volume percentage. Volume by volume percentage.
percentage. So volume by volume percentage. So generally volume percentage means volume of the solute dissolved in 100 ml of solution is called as a volume percentage. The formula for volume percentage is equal to volume of solute by volume of solution into 100. So this is the formula about the volume percentage. For example, 5% volume by volume of ethyl alcohol. So ethyl alcohol is given. Then the meaning of means 5 ml of ethyl alcohol. 5 ml of ethyl alcohol in 100 ml of solution. This is the volume percentage. Now let us discuss about the parts per million. So in parts per million, environmental chemistry ఎక్కువ శాతం యూజ్ చేస్తున్నాం because of environment లో వాటర్ అనేది ఎమిషన్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి BOD COD వాల్యూస్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనకు ppm అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో fourth one is a parts per million. So what is the meaning of parts per million? Generally, parts per million, weight of the solute dissolved in 10 to the power of 6 parts of the solution is called as a parts per million. When it is expressed, when amount of solute is very less than concentration term expressed in terms of ppm. ఒకవేళ సొల్యూట్ కిన వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు వెరీ లెస్ దాన్ గా ఉండాలి, చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం దీన్ని తీసుకుంటాం సార్ అంటే ఈ పీ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ తీసుకుంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్ అంటే 5 ppm అని ఇచ్చాడంటే ప్రాబ్లంలో మీన్స్ 5 grams of solute in 10 to the power of 6 parts of solution. This ppm is expressed in so many ways. So ఈ ppm మన ఫార్ములాస్ లో డిఫరెంట్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాం. అది ఎలా సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ppm by weight తీసుకున్నాం. ppm weight అంటే ఫార్ములా ఏంటంటే weight of solute. So weight of solute by weight of solution into 10 to the power of 6. Weight of solution is equal to 10 to the power of 6. And next another formula ppm by value per lecture. So volume of solute by volume of solution into 10 to the power of 6. And ppm is also expressed in by weight by volume percentage. ఇస్తే అప్పుడు weight of solute by volume of solution into 10 to the power of 6. These are the formulas about parts per million. This parts per million, suppose దీన్ని మనము ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ppm ఫ్లోరైడ్ గిన ఉంటే గిన వాటర్ లో కాంటెంట్ 1 ppm ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ ఉంటే గిన ఇట్ ప్రివెంట్స్ టూత్ డికే, పళ్ళు పుచ్చుకోకుండా ఉండడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు సార్ అంటే 1 ppm ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్. సో అదే కాన్సంట్రేషన్ గిన ఇంక్రీజ్ అయితే 1 ppm ఆఫ్ 1.5 ppm ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ గిన ఉంటుంది. ఫ్లోరైడ్ అంటే సో ఇదేమవుతుంది సార్ అంటే ఇట్ కాజెస్
మోటైల్ టూత్ అంటారు ఆర్ టీత్ నథింగ్ బట్ గారపండు. సో ఎల్లో కలర్లో టీత్ ఇంకా చేంజ్ అవుతుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే 1.5 ppm ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ అంటారు. సో అదేవిధంగా ఒకవేళ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఇలా ఫ్లోరైడ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మీద యూజ్ అవుతుందంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరైడ్ దీనికి ఏమవుతుంది సార్ అంటే దీన్ని ఇట్ ఈస్ యూజ్ యాజ్ ఏ పాయిజన్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అది పాయిజన్స్ గా యూజ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sodium fluoride used as a poison for rats. Rats ని చంపడానికి యూజ్ చేసేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద కెమికల్ ఏది సార్ అంటే సోడియం ఫ్లోరైడ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇలా విధంగా మనము నెక్స్ట్ టాపిక్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు మనం ఏం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సార్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఫిజికల్ మెథడ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి ఫిజికల్ మెథడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నౌ లెట్ us talk about the solubility and factors affecting the solubility factors. So what is the first of all, what is the solubility? What is the meaning of solubility? అంటే the maximum amount of solute dissolved in 100 grams of solvent is called solubility అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే 100 grams ఆఫ్ సాల్వెంట్ లో మనం ఇచ్చినటువంటి గివెన్ టెంపరేచర్ లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ డిజాల్వ్ అయిందో దాన్ని మనం ఏమంటాం సార్ అంటే సాల్వెంటీ అంటే. సో వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సాల్వెంటీ? ద maximum amount of solute dissolved in 100 grams of solvent at a given temperature is called solubility. So that is the definition of solubility. ఇప్పుడు ఈ సాల్యుబిలిటీని బేస్ చేసుకుని based on the solubility solutions are three types. They are first one saturated solutions and second one is a unsaturated solutions and third one is a supersaturated solutions. These are the three types of solutions. What is the saturated solutions? What is the saturated solution means? The maximum amount of solute dissolved in the 100 grams of solvent. Suppose 100 grams of solvent to maximum amount of solute in a dissolved అయితే దాన్ని మనం saturated solutions. Unsaturated means less than the maximum amount of solute dissolved. Maximum amount of కన్నా తక్కువగా డిజాల్వ్ అయితే 100 grams of solute లో solvent లో అప్పుడు దాన్ని unsaturated solutions అంటారు. సూపర్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్ అంటే more than maximum amount of solute dissolved by rising the temperature. Is called supersaturated solutions. What is the difference between saturated and unsaturated and supersaturated? Even as the temperature rise చేసినప్పటికీ ఎలాంటి డిజాల్వ్ కాకపోతే సొల్యూట్ మ్యాక్సిమం కంటే ఇంకా ఎక్కువ డిజాల్వ్ కాకపోతే సపోజ్ I added 1 spoon of sugar
ఎగ్జాక్ట్గా 1 గ్రామ్ లేదంటే 1 స్పూన్ షుగర్ 100 గ్రామ్స్లో డిజాల్వ్ చేసుకోగలిగితే అప్పుడు మాక్సిమం అమౌంట్ డిజాల్వ్ ఉందనుకున్నామంటే దాన్ని సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటాము. అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్ అంటే 1 స్పూన్ కన్నా తక్కువగా మాక్సిమం 1 కన్నా తక్కువగా డిజాల్వ్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్ అంటాం. సూపర్ సాచురేటెడ్ అంటే టెంపరేచర్ రైజ్ చేసే కొద్ది ఆ మాక్సిమం అమౌంట్ కన్నా ఎక్కువ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మోర్ సొల్యూట్ డిజాల్వ్ అయితే దాన్ని సూపర్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్ అంటాం. You know that in saturated solutions exist a dynamic equilibrium between dissolved ions and undissolved molecules. Ions, undissolved molecules. సో ఏదైనా సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్లో ఏం జరుగుతుంది సార్ అంటే డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. వేటి మధ్య సార్ అంటే డిజాల్వ్ అయినటువంటి అయాన్స్ మధ్యన డిజాల్వ్ అయినటువంటి అయాన్స్ మధ్యన లేదా మాలిక్యూల్స్ మధ్యన ఈక్విలిబ్రియం అనేది అటెండ్ అవుతుంది. ఆ స్టేట్లో రేట్ ఆఫ్ డిజొల్యూషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అంటే సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్ లో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం సార్ అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అయితే డిజాల్వ్ అవుతాయో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ క్రిస్టలైజేషన్ కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఆ స్టేట్ లో ఈ రెండు ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ లో ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం సార్ అంటే సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సాచురేటెడ్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్ అండ్ సూపర్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్స్. Now let us talk about the factors affecting the solubility. So what are the factors affecting the solubility? What are the factors affecting the solubility? Factors affecting the solubility. Generally, solubility is based on the 3 factors. First one is a nature of solute and solvent. Nature of solute and solvent. Another one is a effect of temperature. Third factor is a effect of pressure. These are the 3 factors are influence into the solubility of solutions. అంటే ఒక సొల్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి సాల్యుబిలిటీ అంటే సొల్యూట్ ని యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సొల్యూట్ ఎంత మేరకు సాల్యుబిలిటీ ఎంత మేరకు డిజాల్వ్ అవుతుంది అంటే ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం చెప్తూ ఉంటాం. సో కాబట్టి ఫస్ట్ నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ది వన్ బై. సో ఫస్ట్ ఏంటి సార్ అంటే దీంట్లో 2 టైప్స్ గా వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి సార్ అంటే ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఇన్ లిక్విడ్స్. ఒకవేళ సాలిడ్స్ తీసుకొని సాలిడ్స్ మీద లిక్విడ్ లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు దేని మీద ఈ సాల్యుబిలిటీ మీద ఎఫెక్ట్ చేసేటువంటి ఫ్యాక్టర్స్. సో కాబట్టి ఇక్కడ సాలిడ్ ను దేని మీద తీసుకున్నాం సార్ అంటే సొల్యూట్ గా తీసుకున్నాం, లిక్విడ్ ను సాల్వెంట్ గా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు సాలిడ్ ను లిక్విడ్ సొల్యూట్ గా తీసుకున్నాం, లిక్విడ్ ను సాల్వెంట్ గా తీసుకున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి సార్ అంటే సో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి సార్ అంటే నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్. నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this principle is like dissolves
లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్. అంటే ఇందులో యూజ్ అయ్యేటువంటి ప్రిన్సిపల్ మేజర్గా మనం ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. ఏంటంటే లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలార్ సొల్యూట్స్ more soluble in polar solvents. Polar solutes అనేవి polar solvent తోటి more soluble అవుతాయి. ఇంకోటి అంటే like dissolves like అని. నాన్ పోలార్ solutes more soluble in non-polar solvents. For example, I will give some example for your understood students. So when we are taking to the vessel and add water is a polar solvent. In this solvent we are adding to the KCl or NaCl. These two substances are polar solutes. So కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పోలార్ సాల్వెంట్ లోకి పోలార్ సొల్యూట్స్ ని యాడ్ చేస్తాం. డిజాల్వ్ అవుతాయా డిజాల్వ్ కావాలి సార్ అంటే ఇక్కడ మోర్ సాల్వెంట్. ఇదే వాటర్ లోకి సాల్వెంట్ తీసుకొని మనము సొల్యూట్ ని చేంజ్ చేద్దాం. సొల్యూట్ ని చేంజ్ చేసినప్పుడు డిజాల్వ్ అవుతున్నాయి కదా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. సో వాటర్లోకి ఇది పోలార్. సో దీంట్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I2SA సాలిడ్స్ చూపిస్తుంది. ఇవి నాన్ పోలార్ సాలిడ్స్, నాన్ పోలార్ సొల్యూట్స్. సో పూర్ సాల్యుబిలిటీ చూపిస్తుంది. పూర్ సాల్యుబిలిటీ చాలా లెస్ గా సాల్యుబుల్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్యుబిలిటీ. అంటే ఇక్కడ మనకు పోలార్ సొల్యూట్స్ ఆర్ మోర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్, నాన్ పోలార్ సొల్యూట్స్ ఆర్ మోర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్. కాబట్టి ఇది పోలార్ కాబట్టి పోలార్ ని డిజాల్వ్ చేసుకోవాలి, ఇది పోలార్ కాబట్టి నాన్ పోలార్ ని డిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ వీఆర్ టేకింగ్ టు ద ఏం తీసుకుంటాం సార్ అంటే CCl4. నో దట్ CCl4, CS2, these are a non-polar solvents. వీటిలోకి మనకి KCl కానీ NaCl కానీ యాడ్ చేసినామంటే పూర్ సాల్యుబిలిటీ చూపిస్తాం. పూర్ సాల్యుబిలిటీ అదే సార్ పూర్ సాల్యుబిలిటీ రైట్. ఇక్కడ CCl4 CS2 తీసుకున్నామంటే ఇది నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్. వీటికి మనం ఏం చేద్దాం సార్ అంటే I2 ఆర్ SA2 ఆర్ నాప్థలిన్, ఫినాప్థలిన్ ఇలాంటి వాటిని యాడ్ చేసినామంటే, సో యాడ్ చేసిన వెంటనే ఇది ఏం చూపిస్తాయి సార్, మోర్ సాల్యుబిలిటీ చూపిస్తాయి. దట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్ నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అంటే సాల్వెంట్. సొల్యూట్ సాల్వెంట్ యొక్క నేచర్ సేమ్ గా ఉంటే లైక్ డిజాల్వ్స్, సేమ్ గా ఉంటే డిజాల్వ్ అవుతాయి, సేమ్ గా లేకపోతే అన్డిజాల్వ్ అవుతాయి. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఇన్ లిక్విడ్స్. సాల్యుబిలిటీ మే increase or decrease with rising of temperature depending on delta H value. సో ఈ డెల్టా H వాల్యూ బేస్ చేసుకొని మనం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు సాల్యుబిలిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం కానీ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో డెల్టా H వాల్యూ ఏంటి సార్ అంటే డెల్టా H వాల్యూస్ 2 types గా ఉంటాయి. సో ఎయిదర్ నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్. డెల్టా H వాల్యూ మీద పాజిటివ్ ఉంటే వాటిని ఎండోథెర్మిక్ ప్రాసెస్ అంటారు.
ఎండోథెర్మిక్ ప్రాసెస్ అంటాము. అలాంటి వాటిని ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్స్ అంటాము. హీట్ అబ్జర్వ్ అవుతుంది. డెల్టా హెచ్ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంది, నెగిటివ్ ఉంది అప్పుడు వాటిని ఎగ్జోథెర్మిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జోథెర్మిక్ ప్రాసెస్ అంటాము. సో ఎన్ని టైప్స్ గా ఉంటాయి సార్ అంటే 2 టైప్స్. ఇప్పుడు సాలిబిలిటీ అనేది సాలిబిలిటీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఇన్ లిక్విడ్స్ ఏమైనా తీసుకున్నామంటే ఏదైనా ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు సార్ అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు. సో కాబట్టి మనకు ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఎగ్జోథెర్మిక్ రియాక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే ఇఫ్ ద dissolution process is endothermic. Dissolution process is endothermic. Then the solubility increase with increasing of temperature. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే సాల్యుబిలిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఏది సార్ అంటే సాలిడ్స్ డిజల్యూషన్ అనే ప్రాసెస్ ఎండోథెర్మిక్. అంటే మనం టెంపరేచర్ రైట్ చేస్తున్నప్పుడు అందులో నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఆ హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని డిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఎక్కువ అవుతుంది. డిజల్యూషన్ జరిగిందంటే సాల్యుబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ NaNO2, KNO3, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అంటే NaCl. అంటే వీటిని యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే మోర్ సాల్యుబుల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ వాటర్ అనిపిస్తుంది. సో అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద dissolution process is exothermic, then the solubility decrease with the increasing of temperature. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొలది మనకేమవుతుంది సార్ అంటే ఈ సాల్యుబిలిటీ ఏమవుతుంది సార్ అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. ద డిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఎగ్జోథెర్మిక్. సో అదే ఎండోథెర్మిక్ అయితే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే సాల్యుబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Na2SO4 and sodium hydroxide is the example of dissolution process of exothermic reactions. Suppose another factor is effect of pressure. So pressure does not have significant effect. దీనికి రీజన్ దిస్ ఇస్ డ్యూ టు both solids and liquids uncompressible or incompressible and unaffected by changing ప్రెజర్ చేంజ్ చేయించినప్పటికీ లేదంటే సాలిడ్స్ కి లిక్విడ్స్ కి ఇన్కంప్రెసిబిలిటీ ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీ ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రెజర్ డస్ నాట్ హ్యావ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద సాలిబిలిటీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఇన్ లిక్విడ్స్. సో దిస్ ఇస్ ద 2 factors about the solubility of solids and liquids. Firstly, nature of solute and solvent. Second one is a effect of temperature, and third one is a effect of pressure. These are the 3 factors influencing the solubility of solids and liquids. సో ఇందులో మేజర్గా దీని గురించి ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు. ఇది ఎఫెక్ట్ చూపించాలి, ఇదే ఆబ్జెక్ట్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ది నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ సాలిడ్స్. అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇన్ లిక్విడ్స్ గురించి మనం మాట్లాడాలి. సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ in liquid.
gases we are taking as a solute and liquid as a taking as a solvent. Now let us talk about the solubility of gases in liquids. The solubility of liquids we తీసుకున్నామంటే 9 ppm of oxygen in water, very important for aquatic life, aquatic plants and animals. So ఎందుకు సార్ దీని గురించి చెప్తున్నారు సార్ అంటే లిక్విడ్స్ లో గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వాటర్ లో 9 ppm ఆఫ్ ఓటిగిన ఉంటిగిన అప్పుడు ప్లాంట్స్ కి యానిమల్స్ కి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఆ లైఫ్ లో గ్రోత్ అవ్వడానికి అవి బతకడానికి కావాల్సినటువంటి మినిమం ఆక్సిజన్ 5 to 9 ppm ఉండాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది గ్యాస్, H2O అనేది. సో ఇప్పుడు ఏవి ఎక్కువగా సాల్వెంట్ చూపిస్తాయి, ఏ గ్యాసెస్ మనకు మోర్ సాల్వెంట్ చూపిస్తాయి దేంట్లో సార్ అంటే లిక్విడ్స్ కాకుండా gases having high critical temperature, gases having high critical temperature are more soluble. It means ఏ గ్యాసెస్ కి మోర్ ఆర్ హై క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఉంటుందో అవి మోర్ సాల్యుబుల్ అవుతాయి. సో కాబట్టి మనం ఇప్పుడు జనరల్ గా గ్యాసెస్ ను ఈ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ బేస్ చేసుకొని మనం 2 types గా క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు. గ్యాసెస్ తీసుకున్నాం అంటే గ్యాసెస్ అంటే ఇక్కడ సొల్యూట్, ఈ సొల్యూట్స్ ఆర్ 2 types గా ఉంటాయి. అవి ఏంటి సార్ అంటే ఒకటి వన్ ఈజ్ ఏ ఈజీలీ లిక్విఫిల్ gases అని, easily liquefied gases అని. Another one is a non-easily liquefied gases. Non-easily liquefied gases. సో ఈ గ్యాసెస్ తొందరగా లిక్విడ్ గా అంటే లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంటాయి. ఈ గ్యాసెస్ తొందరగా ఏమవుతాయి సార్ అంటే ఈజీగా లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఇలాంటి వాటిని ఈజీలీ లిక్విడ్ గ్యాసెస్, నాన్ ఈజీలీ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ అని చెప్తాం. సో మరి వీటిని ఈజీలీ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ అంటాం, వీటిని నాన్ ఈజీలీ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ అంటాం కదా. సో దీనికంటే ముందుగా మనం ఏం చెప్పుకోవాలంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఫార్ములా ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు వాటర్ మాల్ ఈక్వేషన్ ప్రకారం 8a/27 RB అని రాస్తుంది. టీసీ అంటే ఇక్కడ టీసీ మీన్స్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటారు. సో ఏ గ్యాసెస్ కి క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుందో వాటికి మోర్ సాల్యుబుల్ అంటారు. అయితే ఈ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఏ విధంగా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి సార్ అంటే వాటర్ మాల్ కాన్స్టెంట్ ఏ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే ఏ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో సాల్యుబిలిటీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలా. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దేని ద్వారా సార్ అంటే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్రిటికల్ టెంపరేచర్ దేని ద్వారా ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే వాటర్ మాల్ కాన్స్టెంట్ ద్వారా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడాలా హై క్రిటికల్ టెంపరేచర్, ఈజీలీ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ అంటే దే హ్యావ్ హై క్రిటికల్ టెంపరేచర్. ఎప్పుడైతే హై క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఉంటుందంటే సాల్యుబిలిటీ హై ఏ వాల్యూ ఉంటుంది. ఏ వాల్యూ దేనికైతే ఉంటుందో హై సాల్యుబిలిటీని చూపిస్తుంది. సాల్యుబిలిటీ ఇక్కడ వీటిని తీసుకున్నామంటే వీటికి లో క్రిటికల్ టెంపరేచర్ చూపిస్తుంది. ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ హ్యావ్ లో క్రిటికల్ టెంపరేచర్ సచ్ ఆస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ నాన్ ఈజీలీ లిక్విడ్ గ్యాసెస్. అండ్ వీటికి లో ఏ వాల్యూ ఉంటుంది. వీటికైతే లో వాల్యూ ఉంటుందో వాటికి లో సాల్యుబిలిటీ. సో కాబట్టి గ్యాసెస్ బేస్ చేసుకొని కూడా మనం ఆ గ్యాసెస్ ఏవి తొందరగా లిక్విడ్ లో సాల్యుబుల్ అవుతాయి సార్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ బేస్ చేసుకుంటూ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ కింద హైగా ఉంటాయి వాటికి ఏ వాల్యూ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటే సాల్యుబిలిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్ SO2 ఏ వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది క్రిటికల్ టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. SO2, Cl2, అమ్మోనియా, these are the examples of easily liquefied gases. Non easily liquefied gases
Very non-easily liquefied. Oxygen, nitrogen, helium. These are the examples of non-easily liquefied gases. Solubility of gases in liquids. Generally, the first factor is nature of solute తీసుకోవచ్చు. Nature of solute. The first factors affecting the solubility of gases in liquids. This is the first factor about the nature of solute. ఈ nature of solute ని మనం గ్యాస్ గా తీసుకోవచ్చు. గ్యాసెస్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి సార్ అంటే 2 types ఉంటాయి. So easily liquefied gases and non-easily liquefied. Now let us talk about the effect of temperature. So effect of temperature. The solubility of gases in liquid increases with decreasing temperature. Increases with decreasing of temperature, or the solubility of gases in liquid decreases with increasing of temperature. So because solubility of gases in liquid is always exothermic process. So for exothermic process, as the temperature increases, solubility decreases. So very important point. ఇక్కడ మాత్రం ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ చూపిస్తుంది. అయితే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది solubility of gases డిక్రీజ్ అవుతుంది. రీజన్ ఏంటంటే జనరల్గా ఇది ఒక వెజల్ అనుకున్నాం. ఈ వెజల్లో ఇది ఒక లిక్విడ్ అనుకున్నాం. ఈ లిక్విడ్ పైన గ్యాస్ కొంత ప్రెజర్స్తో మనం కొంత ప్రెజర్ అప్లై చేసి సాల్యుబిలిటీ అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఎప్పుడైతే మనం టెంపరేచర్ అప్లై చేసినామంటే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ గ్యాస్ ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఎస్కేప్ అవుతుంది. అప్పుడు సాల్యుబిలిటీ ఏమవుతుంది సార్ అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో యాజ్ ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ సాల్యుబిలిటీ ఏమవుతుంది సార్ అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే. సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే టాపిక్ ఏంటి సార్ అంటే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెజర్. సో solubility of gases in liquids లో pressure has a significant effect on solubility of gases in liquids. Solubility may increase with increasing of pressure increase చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది సార్ అంటే ఈ solubility of gases also increases. Generally it is governed by Henry's law. ఈ ఫినామినా అనేది గ్యాసెస్ లిక్విడ్స్ లో ఏ విధంగా సాల్యుబిలిటీని చూపిస్తాయి అనేది దేని మీద బేస్ చేసుకుని చూస్తాం సార్ అంటే హెన్రీస్ లా ప్రకారం చెప్తున్నాం. అకార్డింగ్ టు హెన్రీస్ లా ప్రకారం ఏంటంటే మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ dissolved mass of the gas dissolved per unit volume of solvent is directly proportional to the pressure of gas in the solution.
in the solution. It means mass of the gas is directly proportional to the pressure of gas. ఒక గ్యాస్ యొక్క మాస్ ఎంత డిజాల్వ్ అవుతుందంటే దాని యొక్క ప్రెషర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే ఆ గ్యాస్ యొక్క మాస్ అనేది అంతే డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే సార్, ఐ విల్ గివ్ ది ఎగ్జాంపుల్. సో ఎట్లా సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when we are taking to the oxygen molecule in water, 100 molecules of water అనుకున్నాము. Take 3 vessels. Take 3 vessels. 3 vessels తీసుకున్నాము. ఈ 3 vessels లో ప్రతి దాంట్లో ఏం చేద్దాం సార్ అంటే వాటర్ తీస్తాం. వాటర్ ఆర్ ఎనీ లిక్విడ్. సో దీనికి పిస్టన్ అరేంజ్ చేద్దాం, దీనికి పిస్టన్ అరేంజ్ చేద్దాం, దీనికి పిస్టన్ అరేంజ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఇనిషియల్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ అంటే 100 గా ఉన్నాయి. కొంత ప్రెజర్ అప్లై చేస్తే ఈ 100 మాలిక్యూల్స్ లో 75 మాలిక్యూల్స్ 25 మాలిక్యూల్స్ కి ఇక్కడికి వచ్చాయి. ఇది P1 ప్రెజర్. సో P2 ప్రెజర్ అప్లై చేసి ఇక్కడ 50 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ అంటే 50 మాలిక్యూల్స్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. సో ఇప్పుడు P3 ప్రెజర్ అప్లై చేసింది. ఇక్కడ 25 మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ 75 మాలిక్యూల్స్. అంటే యాజ్ ద ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్ సాల్యుడిటీ is also salinity is also increases. So salinity ఏమవుతుంది సార్ అంటే ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ సాల్యుడిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ సాల్యుడిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దీన్ని హెన్రీస్ అనే సైంటిస్ట్ డిఫరెంట్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఇట్ ఈస్ expressed in terms of mole fraction. In terms of mole fraction ప్రకారం చెప్పాలంటే partial pressure of a gas. సో దాన్ని హెన్రీస్ లా స్టేట్మెంట్ అంటారు. హెన్రీస్ లా స్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్ అంటే the partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution is called మనం హెన్రీస్ లా స్టేట్మెంట్ అంటే. అకార్డింగ్ టు హెన్రీస్ లా స్టేట్మెంట్ ప్రకారం మనం ఫార్ములాస్ డినోషన్ చేసుకున్నాం అంటే. సో అకార్డింగ్ టు హెన్రీస్ లా ప్రకారం ఏం చెప్తున్నాను, partial pressure of a gas in a vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. సో కాబట్టి partial pressure P అని రాస్తాం. ఇది దేనికి చేస్తారంటే partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas. సో ఇప్పుడు దీన్ని డెరైవ్ చేసుకున్నామంటే ఇది ఏ ఫేజ్ లో సార్ అంటే వేపర్ ఫేజ్. ఇది వేపర్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది. ఇది ఏంటి సార్ అంటే లిక్విడ్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది. సో గ్యాస్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫేజ్ లో ఉన్నప్పుడు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్ గురించి మాట్లాడతాం. దిస్ ప్రపోర్షనాలిటీ చేంజ్ ఇంటూ KH into mole fraction of gas. This is the formula of the Henry's law statement. Here KH is equal to Henry's constant, and P gas nothing but a partial pressure of gas. And X gas nothing but a mole fraction of gas. ఇప్పుడు సాల్యుడిటీకి KH కి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏంటి? సాల్యుడిటీకి KH కి మధ్య రిలేషన్షిప్ తీసుకున్నామంటే ఇంకా ఏంటి సార్ అంటే సపోజ్ సాల్యుడిటీ డిక్రీజెస్ విత్ KH వాల్యూ. KH ఇంక్రీజ్ అంటే KH వాల్యూస్ ఉంటే సాల్యుడిటీ ఏమవుతుంది సార్ అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ KH వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే KH is directly proportional to temperature and inversely proportional to salinity. KH వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. KH ఈ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సో
KH క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే P గ్యాస్. సో P గ్యాస్ కావాలంటే KH is equal to P gas by mole fraction of gas. Generally it is calculated by using of graph, mole fraction of gas and pressure of gas. So mole fraction directly proportionality అంటున్నాడు కాబట్టి సో మన గ్రాఫ్ ఏమో వస్తుందంటే స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే స్లోప్ ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే tan theta. సో tan theta ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే స్లోప్ tan theta ఫార్ములా ఏంటి అంటే tan theta is equal to sin theta by cos theta. sin theta cos theta. sin theta అంటే P gas by x gas. సో ఈ విధంగా మనము స్లోప్ ను క్యాలిక్యులేట్ చేసి KH వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ కావాలంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్ కావాలంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P gas by KH. This is the Henry's law about